Hello dear boys of class 11. Welcome to this virtual presentation. I hope all of you are doing fine by the grace of Almighty. This is your Simimis now with you to lead this virtual presentation. Dear boys, always keep this proverb in your mind that industry is the key of success. If you want to be successful in your life, then you must be industrious. So I inspire you all to be regular and attentive in your studies. Finish your lesson regularly. Don't believe in luck, but believe in hard work. So now let's get into our lesson. Let's have a quick revision what we have been discussing in our previous lessons. In our previous lesson, we have been discussing Unit 1, that is People and Institution Making History. Lesson 1, The Unforgettable History, Part 3. We have already finished discussing 3 parts of this lesson so far. And today we will focus on Part 4 of the same lesson. That is The Unforgettable History, Part 4. And this is the final part of this lesson. So dear boys, now let's move to our text. Dear boys, বঙ্গবন্ধুর ভাষণ আমি তোমাদেরকে পড়াচ্ছি। তোমাদের বোঝার সুবিধার্থে বিভিন্নভাবে আমি ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করছি। তুমি যদি এক্স্যাক্টলি বঙ্গবন্ধু কিভাবে বলেছেন সেটা শুনতে চাও, তাহলে ইউটিউবে অহরহ অনেক ভিডিও পাওয়া যায়, ওখান থেকে কিন্তু শুনে নিতে পারো। এছাড়াও আমি আমার প্রিভিয়াস ক্লাসে বঙ্গবন্ধুর ভাষণটি অ্যাটাচড করেছি, সেখানেও কিন্তু তুমি দেখে নিতে পারো। So dear boys, now let's get back to our lesson. My brothers, bhaiera amar, the assembly has been called into session on the 25th of March. মার্চের 25 তারিখে অধিবেশন ডাকা হয়েছে। So this sentence is in passive form. দেখো, the assembly has been called into session on the 25th of March. কাজে আমরা হয়েছে বলছি, 25 তারিখে অ্যাসেম্বলি ডাকা হয়েছে। But the blood spilled on our streets has not yet dried. Spilled on মানে হচ্ছে রক্তে রঞ্জিত হওয়া বা রক্ত গড়িয়ে পড়া, রক্ত ঝরে পড়া। কাজে এটাকে অর্থ করলে এরকম দাঁড়ায়, the blood spilled on our streets has not yet dried. যে রক্তে রাজপথ রঞ্জিত হয়েছে তার দাগ এখনো শুকায়নি। রক্তের দাগ এখনো শুকায় নাই। About the 10th of this month, I have told them. এ মাসের 10 তারিখে আমি তাদেরকে বলেছিলাম। মুজিবুর রহমান won't join the round table conference. Won't join, যোগদান করবে না। মুজিবুর রহমান রাউন্ড টেবল কনফারেন্স বা গোল টেবিল বৈঠকে যোগদান করবে না। Because, কারণ, that mean wading over the blood that has been shed. Wading over মানে মারিয়ে যাওয়া, পাড়া দিয়ে যাওয়া। যদি আমি রাউন্ড টেবিল বৈঠক বা গোল টেবিল বৈঠকে যোগদান করি, তাহলে যে রক্তে রাজপথ রঞ্জিত হয়েছে সেটাকে মারিয়ে যাওয়া হবে বা পাড়া দিয়ে যাওয়ার মতো হবে। Although you have called into session, যদিও আপনারা অধিবেশন ডেকেছেন, you will have to listen to my demand first. আপনাদেরকে আমার দাবি মানতে হবে। Listen to, মানতে হবে, demand, দাবি। You will have to withdraw martial law. আপনাদেরকে মার্শাল ল তুলে দিতে হবে বা মার্শাল সামরিক যে আইন এটাকে তুলে নিতে হবে। You will have to return all the army personnel to their barracks. Army personnel মানে হচ্ছে আর্মি অফিসার। আর্মি অফিসারদেরকে তাদের ব্যারাকে ফেরত যেতে হবে।
You will have to investigate the way of our people have been murdered. কিভাবে আমার লোকদেরকে বা হত্যা করা হয়েছে কিভাবে আমার লোকদেরকে হত্যা করা হয়েছে সেটার তদন্ত করতে হবে and you will have to transfer the power এবং আপনাকে transfer the power ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে to the representatives representative মানে হলো প্রতিনিধি representative of the people মানে জনগণের প্রতিনিধির কাছে আপনাকে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে It is only then that I will decide whether we will take our seats in the assembly or not. শুধু তারপরই আমরা বিবেচনা করে দেখব আমরা অ্যাসেম্বলিতে বসবো কি বসবো না বা বসতে পারবো কি পারবো না I don't want the Prime Minister's office. দেখো প্রাইম মিনিস্টার্স অফিস মানে বোঝানো হচ্ছে দেখো এখানে এমনিতেই আমরা যদি অর্থ করি তাহলে এটা বলা হবে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় আক্ষরিক অর্থ করলে এরকম দাঁড়ায় I don't want the Prime Minister's office. আমি প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় চাই না কিন্তু আসলে এই কথাটার অর্থ দাঁড়াবে এই সেন্টেন্সটার অর্থ দাঁড়াবে I don't want আমি প্রধানমন্ত্রিত্ব চাই না We want the people of this country to have their rights. We want the people of this country to have their rights. আমরা এদেশের মানুষের অধিকার চাই rights অধিকার I want to state clearly that from this day Bangladesh courts magistrates government offices and educational institutions will be shut down indefinitely আমি পরিষ্কারভাবে বলে দিতে চাই স্টেট ক্লিয়ারলি স্টেট মানে হচ্ছে দৃঢ়ভাবে বলা জোর দিয়ে বলা আমি পরিষ্কারভাবে বলে দিতে চাই আজকে থেকে ফ্রম দিস ডে আজকে থেকে বাংলাদেশের কোর্ট কাচারি ফৌজদারি সরকারি যত অফিস এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ থাকবে সো ডিয়ার বয়েস দেখো এখানে বঙ্গবন্ধু কিন্তু ডিরেকশন দিচ্ছেন অনেক সময় এরকম প্রশ্ন হয়ে যায় যে বঙ্গবন্ধু কি কি ডিরেক্টিভস বাংলাদেশের মানুষকে দিয়েছেন তখন কিন্তু এই পয়েন্টসগুলি তোমাকে বুঝে বুঝে অ্যান্সার করতে হবে কি কি দিক নির্দেশনা দিয়েছিলেন ডিরেক্টিভস মানে দিক নির্দেশনা দিয়েছিলেন তখন তোমার এগুলি বলতে হবে so that the poor don't have to suffer গরিবের যেন কষ্ট না হয় so that my people don't have to go through hardships আমার লোকেরা যেন কষ্ট না পায় all other things will be exempted অব্যাহতি দেয়া বা বন্ধ থাকা from the general strikes from tomorrow গরিবেরা যেন কষ্ট না পায় আমার লোকেরা যেন কষ্ট না পায় এজন্য অন্যান্য সকল কিছু হরতাল থেকে বন্ধ থাকবে মানে এই অন্যান্য কোনো কিছুতে হরতালটা চলবে না রিকশাস হর্স ক্যারিয়েজ রিকশা ঘোড়ার গাড়ি ট্রেন and launches will be allowed to move লঞ্চ ট্রেন এবং লঞ্চ এগুলি চলাচল করতে দেয়া হবে only the secretariat শুধুমাত্র সচিবালয় যেখানে সরকারি যে সচিব তারা যেখানে কাজ করে সেটা হলো সেক্রেটারিয়েট So, only the secretariat, শুধুমাত্র সচিবালয়, the Supreme Court, the High Court, Judges Court, and semi-government organization. শুধুমাত্র সচিবালয়, সুপ্রিম কোর্ট, হাই কোর্ট এবং জজ কোর্ট এবং অর্ধ সরকারি যে সংগঠনগুলি বা প্রতিষ্ঠানগুলি such as WAPDA will not be allowed to work যেমন WAPDA এদেরকে শুধুমাত্র কাজ করতে দেয়া হবে না বা তাদের কাজ বন্ধ থাকবে on the 28 এই মাসের 28 তারিখে employees will go to collect their salaries কর্মচারীরা গিয়ে তাদের বেতন নিয়ে আসবেন
if their salaries are not paid, যদি তাদেরকে বেতন দেয়া না হয়, if another bullet is fired, যদি আর একটা গুলিও চলে, if my people are shot that again, যদি আমার লোকদের বুকে আবারও গুলি চালানো হয়, I request all of you, আমি তোমাদেরকে অনুরোধ করি বা তোমাদের কাছে আমার অনুরোধ রইল, convert every house into a fort, confront the enemy with whatever you have. এবং এই সেন্টেন্সটা আমাদের সবার কাছে অনেক পরিচিত এবং আমাদের সবার প্রিয় একটা লাইন এটা। তোমাদের কাছে আমার অনুরোধ রইল, প্রত্যেক ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোলো, তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবেলা করতে হবে, কনফ্রন্ট মোকাবেলা করা, and even at the risk of your life, and even if I am not around to direct you, তোমাকে নির্দেশনা দেওয়ার জন্য আমি যদি তোমার পাশে নাও থাকি, shut down all shops and make sure that traffic on all roads and ports are brought to standstill if need be. তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবেলা করতে হবে এবং জীবনের তরে রাস্তাঘাট যা যা আছে সব কিছু আমি যদি হুকুম দেবার নাও পারি, আমি যদি ডিরেকশন দিতে নাও পারি, দিক নির্দেশনা দিতে নাও পারি, হুকুম দিতে নাও পারি, তোমরা বন্ধ করে দেবে। We will starve to death, আমরা ভাতে মারব, but we will go down starve for our rights, আমরা পানিতে মারব। To those armed forces, যারা সেনাবাহিনীতে রয়েছেন, I have this to say, আমি তাদেরকে বলছি বা তাদেরকে আমার এটা বলার আছে, you are my brothers, আপনারা আমাদেরই ভাই, তোমরা আমাদের ভাই বা তোমরা আমারই ভাই, stay in your barracks, তোমরা ব্যারাকে থাকো, and no one will bother you, কেউ তোমাদেরকে কিছু বলবে না, bother you বিরক্ত করবে না, কিছু বলবে না, but don't try again to aim your bullets at our chests, কিন্তু চেস্ট মানে হচ্ছে বুক, কিন্তু আর আমার বুকের ওপর গুলি চালানোর চেষ্টা করো না, আর আমাদের বুকের ওপর গুলি চালানোর চেষ্টা করো না। You can't suppress 70 million people forever, 7 কোটি মানুষকে দাবায়ে রাখতে পারবে না, forever চিরতরে দাবায়ে রাখতে পারবে না, সাপ্রেস দমিয়ে রাখা, দাবিয়ে রাখা। Since we have learned to sacrifice ourselves, no one can suppress us anymore. আমরা যখন মরতে শিখেছি, to sacrifice ourselves, no one can suppress us anymore, তখন কেউ আমাদেরকে দাবিয়ে রাখতে পারবে না। So dear boys, এখানে দেখো, to those in the armed forces, বঙ্গবন্ধু যারা যারা সেনাবাহিনীতে আছে তাদের প্রতি কিছু ডিরেকশন দিচ্ছেন, এবং এখানে দেখো, and as for our martyrs and those who have been wounded, we in Aomi League will do everything we can to assist them. দেখো, and for our martyrs, আমাদের যে সমস্ত লোক শহীদ হয়েছে, those who have been wounded, এবং যারা আহত হয়েছেন বা আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছেন, we in the Aomi League, আমরা আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে will do everything we can to assist them, যদ্দূর পারি তাদেরকে সাহায্য করার চেষ্টা করব, assist সাহায্য করা, and their loved ones, এবং তাদের আত্মীয়দেরকে, এবং তাদের যারা আহত হয়েছেন এবং যারা তাদের কাছের পিছের মানুষ রয়েছেন তাদেরকে আমরা সাহায্য করার চেষ্টা করব। If you have the means, যদি তোমার সাধ্য থাকে বা
রিলিফ দেওয়ার মতো যদি সামর্থ্য থাকে। প্লিজ গিভ হোয়াট লিটল ইউ ক্যান টু আর রিলিফ কমিটি। যারা পারেন আমার রিলিফ কমিটিতে সামান্য সামান্য টাকা পয়সা পৌঁছে দেবেন। টু ওনার্স অফ ফ্যাক্টরিজ, এবং যারা ফ্যাক্টরির মালিক বা ফ্যাক্টরির মালিক, দোজ ওয়ার্কার্স হ্যাড পার্টিসিপেটেড ইন জেনারেল স্ট্রাইক, আমি তাদেরকে বলছি যে কর্মচারীরা পার্টিসিপেটেড অংশগ্রহণ করা, জেনারেল স্ট্রাইক হরতালে অংশগ্রহণ করা বা হরতালে অংশগ্রহণ করা। এই যে যারা মালিক শ্রেণী বা যারা ফ্যাক্টরির মালিক, তাদের প্রতি আমি বলছি যে কর্মচারীরা এই 7 দিন আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছে বা হরতালে অংশগ্রহণ করেছে, পার্টিসিপেট অংশগ্রহণ করেছে বা অংশীদার হয়েছে, I have to say, তাদেরকে বলছি, make sure that they are paid wages for those days, তারা যেন তাদের বেতন ঠিকঠাক মতো পায়, তাদের বেতন পৌঁছে দেবেন। To government employees I have this to tell, সরকারি কর্মচারীদেরকে বলছি বা সরকারি কর্মচারীদেরকে বলি, you will to listen to my directives, আমি যা বলি তা মানতে হবে। ডিরেক্টিভস দিক নির্দেশনা, আমি যা বলছি বা আমি যা বলি সেটা শুনতে হবে বা মানতে হবে। till our country is liberated, যতদিন পর্যন্ত আমাদের দেশটা মুক্ত না হচ্ছে ট্যাক্সেস, ট্যাক্স বা খাজনা, and custom duties, খাজনা বা ট্যাক্স won't be collected, এটা যেন সংগ্রহ করা না হয়, তোমরা এটাকে সংগ্রহ করবে না বা এই খাজনা বা ট্যাক্স বন্ধ করে দেয়া হলো। no one will pay them either, কেউ খাজনা দেবে না বা কেউ ট্যাক্স দেবে না। সো ডিয়ার বয়স, এখানে দেখো বঙ্গবন্ধুর যে ডিরেক্টিভসগুলি সেগুলি কিন্তু এখানে বলা আছে এবং তুমি নিজেই পড়েই বুঝতে পারছো বঙ্গবন্ধু কি কি দিক নির্দেশনা দিয়েছিলেন। এই যে ফ্যাক্টরির মালিকদেরকে কি নির্দেশনা দিয়েছিলেন এবং যারা স্ট্রাইক করছে তাদেরকে কি নির্দেশনা দিয়েছিলেন। সো এইগুলি কিন্তু তোমার পয়েন্ট আউট করতে হবে এবং এটা মাথায় রাখতে হবে। রিমেম্বার, দ্য এনিমি ইজ এইমসড আস, শুনুন, মনে রাখবেন, শত্রু বাহিনী আমাদের ভিতরে ঢুকে পড়েছে। To create chaos and confusion, to create anarchy and to loot, নিজেদের মধ্যে chaos, বিশৃঙ্খলা এবং দ্বিধাদ্বন্দ্ব সৃষ্টি করার জন্য, to create anarchy, নৈরাজ্য সৃষ্টি করার জন্য এবং লুটে পুটে নেওয়ার জন্য। শত্রু বাহিনী ঢুকেছে, নিজেদের মধ্যে আত্মকলহ সৃষ্টি করবে, লুটোরাজ করবে। In our Bengal, এই বাংলায়, হিন্দুস অ্যান্ড মুসলিমস, হিন্দু এবং মুসলমান, বেঙ্গালিস অ্যান্ড নন বেঙ্গালিস, বাঙালি এবং অবাঙালি যারা রয়েছে, আর অল ব্রাদার্স, তারা আমাদের ভাই। উই আর রেসপন্সিবল ফর দেয়ার সেফটি, তাদেরকে রক্ষা করার দায়িত্ব আমাদেরই উপর। লেট আস নট টেইন্ট আওয়ারসেলফ ইন এনি ওয়ে, আমাদের যেন বদনাম হয়ে না যায়। আমরা যদি তাদেরকে সেফটি দিতে না পারি বা নিরাপত্তা দিতে না পারি তাহলে আমাদের টেইন্ট বা বদনাম হয়ে যাবে। এই জন্য বঙ্গবন্ধু বলছেন তাদের রক্ষার করার দায়িত্ব, যারা বাঙালি, অবাঙালি, মুসলমান, হিন্দু, এই আমাদের ভাইদেরকে রক্ষা করার দায়িত্ব আমাদের। আমরা যদি সেটা না পারি তাহলে বদনাম হয়ে যাবে। রিমেম্বার দোজ অফ ইউ হু ওয়ার্ক ফর রেডিও অ্যান্ড টেলিভিশন, মনে রাখবেন, রেডিও এবং টেলিভিশনে যে সকল কর্মচারীরা কাজ করছেন। If the people running the radio station aren't ready to listen to us, যে সকল কর্মচারীরা রেডিওতে আমাদের কথা যদি না শোনে, যে সকল কর্মচারীরা রেডিও বা টেলিভিশন সেন্টারে কাজ করেন
তারা যদি আমাদের কথা শুনতে না চায়, no Bengali will report for work there. কোনো বাঙালি কর্মচারী সেখানে রেডিও স্টেশনে যাবেন না। Banks will be open for 2 hours every day. প্রতিদিন 2 ঘন্টা করে ব্যাংক খোলা থাকবে, so that people can collect their salaries. যেন লোকেরা তাদের মাইনে বা বেতন নিতে পারে বা উঠাতে পারে। But we won't allow even a single পয়সা to be transferred from East Bengal to West Pakistan. কিন্তু পূর্ব বাংলা থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে একটা পয়সাও চালান হতে পারবে না। Telephones and telegram services will continue as before in our East Bengal. টেলিফোন এবং টেলিগ্রামের যে সার্ভিস রয়েছে এগুলি আগের মতোই চলবে। পূর্ব পাকিস্তানে আগের মতোই চলবে। If we have to transmit news abroad, you will see to that. If we have to transmit news abroad, you will see to that. এবং যদি আমাদের বাইরে কোনো তথ্য দেওয়ার প্রয়োজন হয় তাহলে তোমরা এটা খেয়াল করবে। But if any attempt is made exterminate our people, all Bengalis must take appropriate action. Exterminate মানে হলো নির্মূল করা। যদি আর একজন বাঙালিকেও নির্মূল করার চেষ্টা করা হয়, যদি আর একজন বাঙালিকেও খতম করার চেষ্টা করা হয়, বাঙালিরা বুঝে শুনে কাজ করবে। From Revolutionary Committee under the leadership of Awami League in every village, every community, be prepared to act with whatever you have in your possession. প্রত্যেক গ্রামে প্রত্যেক মহল্লায় আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে সংগ্রাম পরিষদ গড়ে তোলা হবে। রেভলিউশনারি কমিটি সংগ্রাম পরিষদ গড়ে তোলা হবে। বি প্রিপেয়ার্ড টু অ্যাক্ট উইথ হোয়াট এভার ইউ হ্যাভ ইন ইয়োর পসেশন। তোমাদের কাছে যা কিছু আছে তাই নিয়েই প্রস্তুত থেকো। Remember, মনে রাখবে, since we have already had to shed blood, we will have to shed a lot more of it. মনে রাখবা, রক্ত যখন দিয়েছি রক্ত আরো দেব। By the grace of God, whoever we will be able to liberate the people of this land. বঙ্গবন্ধুর ভাষায় যদি আমরা বলি এভাবে বলতে পারি, মনে রাখবা, রক্ত যখন দিয়েছি রক্ত আরো দেব, এদেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়ব ইনশাল্লাহ। The struggle this time is a struggle for freedom. এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম। The struggle this time is a struggle for emancipation. Emancipation হচ্ছে মুক্তি বা স্বাধীনতা। এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম। এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। Long live Bengal. জয় বাংলা। So dear boys, in your exam you will find some words by which you have to write down some meaningful sentences. এরকম কিছু ওয়ার্ড দেয়া থাকবে যে ওয়ার্ডগুলি দিয়ে তোমাকে সেন্টেন্স মেক করতে হবে। যেহেতু আমরা ভালো মতো পড়ে ফেলেছি টেক্সটটা, কাজেই যে ওয়ার্ড মিনিংগুলি ছিল সেগুলো আমি বলে দেওয়ার চেষ্টা করেছি। একান্তই তুমি যদি সিনোনিম অ্যান্টোনিমসগুলি শিখে নিতে চাও সেটা শিখে নিতে পারো। এবং এই ওয়ার্ডসগুলি দিচ্ছি, এই ওয়ার্ডসগুলি দিয়ে তুমি মিনিংফুল সেন্টেন্স তৈরি করবে। And please submit these sentences in your comment box. So dear boys, that's all for today. Take care.
And please be responsible to your family. Take care of your family members. Help your father and mothers and every member of your family. And be attentive to your studies. Keep studying. Be regular in your studies. That's all. Thanks to you all.